أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أمين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita menyambung pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayan Al-Khisalil Mujibati lil Jannah yang dikarang oleh Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga barakah kitab ini akan terkena kepada kita, lalu kita menjadi mereka yang melaksanakan segala amalan yang telah didatangkan oleh beliau yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Moga-moga kita semua di kalangan mereka yang akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh gemilang, tanpa disentuh sama sekali oleh azab api neraka Allah dan tanpa disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Sebagaimana biasa, kita akan memulakan majlis kita dengan 33 kali salawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sirah salawat yang telah didatangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi Aziz di bahagian komen. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan salawat kita ini sebagai sebab untuk kita dijaga oleh Allah daripada wabak COVID-19 dan daripada segala penyakit yang berbahaya, dan moga kita selamat daripada segala malapetaka, dan moga berkat salawat ini akan membawa kepada kemenangan kaum muslimin yang ditindas di Palestin, supaya mereka diberikan nusrah, diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga barakah salawat ini akan menghancur leburkan segala penjenayah perang, iaitu golongan Zionis yang telah melakukan kezaliman. Sudah puluhan tahun mereka melakukan kezaliman kepada kaum muslimin. Moga-moga Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestin pada hari ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في
في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita baru saja selesai berselawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 33 kali. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita insya-Allah Subhanahu wa taala dengan berkat bacaan selawat dan juga berkat bacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita hari itu berhenti pada Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah. Kita hari itu berhenti pada Allahumma salli ala Rasulillah. Terlupa pula saya mana kita berhenti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa kita dah berada di sini kita Khisal Salas. Kita insya-Allah pada hari ini pada amalan yang ke-28 iaitu pada ucapan wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Insya-Allah kita akan berada di amalan yang ke-28 iaitu membantu seseorang pada kenderaannya, membantu seseorang pada kenderaannya insya-Allah. Bawi pelas sikit Bawi. Kita kalau di dalam PDF iaitu di muka surat, kita berada di muka surat insya-Allah muka surat yang ke-19 kita berada di muka surat yang ke-19 iaitu di bahagian yang paling akhir sekali. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa' lahu 'alaiha mata'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala sayyiduna al-imam al-syekh Abdullah ibn Muhammad as-Siddiq al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu jumlatun wadihatun la tahtaju ila syarh. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, sabdaan Nabi SAW yang berbunyi, kamu membantu seorang lelaki pada kenderaannya. Itu bantuan kamu itu berkait dengan kenderaan si lelaki tadi. Lalu kamu telah menggendongnya untuk berada di atas kenderaan. Maknanya zaman dulu kita boleh bayang, kenderaan zaman dulu adalah sebagai contoh unta ataupun kuda ataupun keledai. Satu orang tu lemah, dia tak mampu nak naik terus kenderaan dia secara sendiri, lalu kita tolong dokong dia. Kita dokong dia dan kita letakkan dia di atas kenderaan dia. Baik, kita menolong dia yang berkait dengan kenderaan dia sendiri. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kamu mengangkat di atas kenderaan tadi. Baik, kamu angkat barang-barang milik seseorang, kamu letakkan barang-barang itu di atas kenderaan tadi. Itu juga adalah satu sedekah. Maknanya di sini disebut dua perbuatan yang berkait dengan bantuan seseorang terhadap seseorang lain pada kenderaan dia. Iaitu sama ada kita tolong orang tu sendiri naik di atas kenderaan, atau dia boleh naik tetapi masalahnya dia nak ambil barang dia yang tertinggal di bawah tu agak susah, dia kena turun balik. Jadi kita tolong suar, kita tolong bagi kita tolong bagi barang dia
untuk diletakkan di atas kenderaan dia. Jadi di sini ada dua pertolongan lah, sama ada kita tolong orang itu sendiri dengan mengangkat orang itu di atas kenderaan, atau dia boleh naik atas kenderaan tetapi kita tolong mengangkat barang dia. Kita tolong mengangkat barangnya untuk berada di atas kenderaan. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, jumlatun wadihatun la tahtaju ila syarh. Ini adalah satu petikan yang jelas yang tidak memerlukan kepada huraian. Wa mislu dabbatis sayyarah. Macam dah baca je minggu lepas ni. 2 minggu lepas. Tak apa, kalau tak dah baca kita ulang balik lah. Saya pun lupa ingat. So macam dah baca atau belum lagi? Khair insya-Allah. Wa mislu dabbatis sayyarah falau wajadta musliman fi tariqi safarin masalan tawaqqafat bihi sayyaratuhu li khalalin fiha fasa'adtahu ala islahi khalaliha hatta istata'a muwasalata as-sayri biha kanat musa'adatuka lahu sadaqatan tuthabu 'alayha bil jannah. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan apa yang disebut oleh Nabi dalam kenyataan baginda Rasulullah SAW jelas merujuk kepada cara membantu seseorang yang berkait dengan kenderaan pada zaman itu. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, seperti binatang tunggangan adalah kereta pada hari ini. Sebab hari ini secara kebiasaannya orang dah tak naik binatang tunggangan. Kita dah naik kenderaan bermotor, sama ada motor ataupun kereta atau bas dan sebagainya. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, seperti binatang tunggangan adalah kereta pada hari ini. Jadi maknanya kalau kita tolong seseorang yang pertolongan kita itu berkaitan dengan kenderaan dia, berkait dengan kereta dia contohnya, maka itu juga termasuk di dalam satu perbuatan yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita menolong seseorang yang mana pertolongan itu berkait rapat dengan kenderaan milik orang tersebut. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu mendapati seorang Muslim berada di jalan permusafiran contohnya, baik kita jumpa satu orang di satu perjalanan, kita tengok kereta dia rosak. Disebut sini kalau kamu mendapati seorang Muslim. Bukanlah bermaksud kita hanya nak menolong orang Islam. Ada pun orang bukan Islam kita tak tolong. Bukan itu maksudnya. Tetapi Syekh Abdullah Al-Ghumari sebut Muslim di sini, maknanya kalau orang bukan Islam kita tolong dia atas dasar dia seorang manusia seperti kita, atas dasar kemanusiaan. Tetapi kita menolong seorang Muslim bukan lagi atas dasar dia semata-mata seorang manusia, tetapi kerana dia dan kita adalah saudara dari sudut akidah. Jadi lagi-lagi patut kita menolong seorang Muslim. Jadi kalau orang bukan Islam pun kita kena tolong, apatah lagi seorang Muslim. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu mendapati seorang Muslim di dalam satu perjalanan, di dalam satu perjalanan permusafiran contohnya, keretanya berhenti, keretanya tidak dapat bergerak, lalu keretanya telah berhenti dengan sebab ada masalah yang ada pada kereta tu, tayar pancit ke ataupun enjin ada masalah ke, fasa'atahu ala islahi khalaliha, lalu kamu pun menolong orang tersebut, pemilik kenderaan tersebut, kamu tolong dia untuk memperbaiki kerosakan yang ada pada kereta dia. Sama ada kamu kebetulannya seorang mekanik, atau kita tolong bantu untuk hantar kenderaan itu ke mekanik. Kita call mekanik datang contoh. Baik, kita membantu dia supaya kenderaan dia dapat berfungsi semula. Sehingga akhirnya dia mampu untuk meneruskan perjalanannya dengan kereta yang rosak pada asalnya tadi. Tapi akhirnya kereta itu dah selesai dan tak rosak dah. Maka kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kanat musa'adatuka lahu sadaqatan tusabu 'alaiha bil jannah. Maka bantuan kamu kepada pemilik kenderaan tadi itu adalah satu sedekah. Bantuan kamu tersebut adalah satu sedekah yang kamu akan diberikan ganjaran dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan diberikan ganjaran berupa syurga Allah. Sebab apa? Sebab kamu telah bersedekah tersebut. Itu kamu bersedekah dari segi usaha kamu. Oleh kerana kamu telah bersedekah dengan cara kamu membantu orang tadi supaya kenderaannya dapat berfungsi semula, maka sedekah bentuk ini akan menyebabkan kamu diganjari dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi amalan yang ke-28 adalah kita menolong seseorang yang memiliki masalah pada kenderaan. Sama ada kalau zaman dulu dia tak mampu nak naik kenderaan. Sama jugalah pada hari ni. Sebagai contoh, ada satu orang katakan dia nak naik bas, dia dengan terketa-keta nak naik, main tak kuat, kita tolong pegang dia supaya dia boleh naik bas. Itu juga termasuk membantu seseorang pada kenderaan. Atau contohnya dia nak bermusafir, kita tolong angkat barang dia, letak di bonet. Itu juga menolong seseorang pada kenderaan. Dan yang disebut contoh lagi oleh Syekh Abdullah Al-Umari di sini, contoh yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Umari adalah kalau kita mendapati satu kereta rosak di dalam satu perjalanan, kita berhenti dan kita tolong, maka itu juga adalah satu bantuan yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang pada hari ini orang tak berani nak tolong orang. Kenapa? Sebab banyak sangat orang jahat. Contoh tengah malam tiba-tiba kita tengok ada kereta rosak. Kita pun tak pasti betul ke orang tu memang kereta rosak ke dia buat taktik supaya kita berhenti lalu dia boleh rompak kita. Jadi dengan sebab banyaknya kejahatan pada zaman hari ini menyebabkan kadang-kadang orang tak berani nak buat kebaikan. Disebabkan takut kita berniat baik, rupa-rupanya orang jahat mengambil kesempatan kebaikan kita untuk melakukan pula kejahatan kepada diri kita. Jadi kalau macam kita tengok satu orang tiba-tiba dalam di satu perjalanan yang agak sunyi contoh kan, dalam keadaan tengah malam, itu memang susah hati tu. Kalau kita rasa bahaya, takut ini satu taktik main demi untuk kita menyelamatkan diri kita daripada mungkin jatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak elok, mungkin tak perlulah kita berhenti, tapi kita boleh bantu dengan cara yang lain. Kita boleh dapatkan nombor telefon ke ataupun ambil nombor kereta dia ke, kemudian ikutlah macam mana yang sesuai ketika itu. Tapi saya menyedari sebab kadang-kadang kita nak berhenti nak tolong pun kita takut. Tapi kalau anda kata dia seorang, kita nampak dan kita pula dalam konvoi ramai-ramai, kalau dia nak buat jahat tu susah sikit lah sebab kita ramai, maka di situ adalah alasan untuk kita berhenti dan membantu dia. Tapi kalau kita tengok dia, kalau dia di R&R contoh, tiba-tiba rosak, itu selamat sikit lah di R&R. Tapi kalau jalan kampung, itu agak susah juga tu. Dengan zaman hari ini, banyak sangat kejahatan yang berlaku. Mereka mengambil kesempatan di atas kebaikan kita. Ala kulli hal, kalau kita boleh membantu seseorang yang memang dia dalam kesusahan, maka satu perkara yang baik untuk kita dapat membantunya dengan cara memperbaiki kenderaan yang rosak, maka itu akan membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, amalan yang ke-29 amalan yang ke-29 yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Umari di sini adalah ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Okey, kita lihat di sini qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wal kalimatu thayyibah taquluha li akhikal muslim sadaqatun. Ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Yang kamu telah menyebut ucapan tersebut untuk saudara kamu. Kamu menyatakan ucapan itu kepada saudara kamu yang beragama Islam. Itu juga adalah merupakan satu sedekah. Sawabuhal jannah. Yang mana balasan pahala kepada orang yang bercakap baik kepada seseorang, balasannya adalah orang yang bercakap baik tersebut akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan yang ke-29 adalah bercakap baik. Bercakap baik kepada saudara semuslim. Bercakap baik kepada saudara kita yang satu agama dengan kita. Dalam masa yang sama, macam saya sebut sebelum ni, ini tidaklah menunjukkan kita hanya perlu bercakap baik kepada manusia yang beragama Islam. Ada pun orang yang tak beragama Islam kita cakap kasar. Tidak, itu bukan itu yang dituntut oleh syariat. Tapi yang dimaksudkan sini, kamu bercakap baik dengan saudara semuslim. Maknanya, kalau dengan orang bukan Islam pun kamu kena cakap baik, apatah lagi saudara yang satu agama dengan kamu. Lagi-lagilah sepatutnya kamu bercakap baik. Jadi bercakap baik kepada saudara semuslim itu adalah merupakan satu sedekah. Dan balasan kepada bercakap baik tersebut pada kalimah-kalimah yang baik itu adalah merupakan syurga. Balasannya adalah syurga. Wa fi mu'jami at-Tabarani
An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok dalam buku kita tu dia tulis radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok di sini disebut radhiyallahu anhu. Jadi nampaknya di situ ada sedikit kesilapan dari sudut cetakan. Ada sikit kesilapan dari sudut cetakan. Maknanya yang betulnya secara ilmu hadis adalah kita sebut radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma, kerana Sayyidina Abdullah, begitu juga ayahandanya Sayyidina Amr bin al-As, kedua-dua mereka adalah merupakan sahabat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situ apabila kita menemui nama seorang sahabat dan disebut juga nama ayahnya dan kedua-dua mereka adalah sahabat Nabi, maka kita akan mendoakan kedua-duanya sekali. Jadi di sini bahagian cetakan buku ini ada sedikit kesilapan. Sebab secara adatnya agak mustahil untuk Syekh Abdullah Al-Ghumari yang silap, sebab ini terlalu asas. Jadi nampaknya ketika menaip itu, orang yang tolong taip itu, orang yang tolong susun huruf contohnya, mereka telah tersilap sewaktu menulis. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fil jannati ghurafun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Faqala Abu Malik al-Ash'ari liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Sahahahu al-Hakimu ala syarti asy-syaikhain. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan satu hadis yang mana dalam hadis ini menguatkan lagi bahawa orang yang bercakap baik ini dia akan beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada dalam diriwayatkan di dalam kitab Mu'jam At-Tabarani, Al-Mu'jam Al-Kabir. Sebentar, saya tak pasti dalam Mu'jam Kabir atau Mu'jam As-Saghir. Kita tengok sebentar ya. Sebentar. Ada dalam Mu'jam Al-Kabir, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabarani. Jadi hadis ni ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabarani. Wa fi Mu'jam At-Tabarani, dalam kitab Mu'jam Al-Kabir karangan Al-Imam At-Tabarani, beliau telah meriwayatkan dengan sanad beliau daripada Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, di dalam syurga ada bilik-bilik ghuraf. Ghurfah ni kalau kita fahamnya adalah maksudnya bilik lah. Di dalam syurga nanti ada bilik-bilik, ada ghuraf. Jadi kalau ikut zahirnya maknanya bilik lah. Di dalam syurga nanti ada bilik-bilik yang mana bahagian luarnya dapat dilihat daripada bahagian dalamnya, dan bahagian dalam bilik tersebut dapat dilihat daripada bahagian luarnya. Main bilik yang lutsina. Kalau kita faham ikut bahasa kita, satu bilik lutsina dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Main satu bilik yang Nabi gambarkan begitu indah sehingga orang di luar dapat melihat orang yang di dalam, orang di dalam dapat melihat orang yang di luar. Satu bilik di dalam syurga ada bilik-bilik yang mana bahagian luarnya dapat dilihat daripada bahagian dalam. Bahagian dalam bilik tersebut pula dapat dilihat daripada bahagian luarnya. Lalu kata Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi alaihi wasallam, beliau telah bertanya kepada Nabi alaihi wasallam,
Jadi Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu telah bertanya kepada Nabi, untuk siapakah bilik-bilik tersebut, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bilik-bilik yang begitu indah tersebut adalah milik sesiapa sahaja yang telah memperelokkan ayatnya, memperelokkan ucapannya. Juga untuk orang yang telah menyediakan makanan, yang telah memberikan makanan, iaitu memberikan makanan kepada fakir miskin dan juga orang-orang lain. Dan juga untuk orang yang telah berjaga malam, yang berjaga malam dalam keadaan dia berdiri, iaitu melakukan salat qiyamul lail dalam keadaan manusia yang lain pula adalah tidur. Di saat orang lain semua tengah tidur, dia berdiri. Maka mereka inilah yang akan memiliki bilik-bilik yang begitu indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Hadis ini telah distatuskan oleh Al-Imam Al-Hakim sebagai hadis sahih berdasarkan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Lalu Syekh Abdullah Al-Ghumari menghuraikan apa maksud berkata baik. Berkata baik, itabatul kalam i'tiyadul kalimati at-tayyibah yaquluha li akhikal muslim yafrahu biha qalbuhu wa yarda biha nafsuhu. Jadi bercakap, memperindahkan ucapan ni adalah kita i'tadal kalam. Saya nak tengok makna yang tepat i'tada sebentar. Sebentar. Saya nak tengok makna yang tepat kalimah i'tiyad ni. Masa study sebelum tu tak fikir, rasa macam ni masa tengah mengajar baru perasan kita tak dapat memahami maknanya secara begitu tepat. Walaupun kita faham apa yang ingin dimaksudkan, tapi kita nak pastikan supaya makna tu tepat. Sebentar tuan-tuan. Okay. Ada yang udu, ada ta'awwada, i'tada ya'tadu i'tiyadan, i'tada syai' wa 'ala syai' ta'awwadahu. Maksudnya i'tada sama erti dengan ta'awwada. Ta'awwada pula adalah sara min 'adatihi. Okey. Jadi maksud di sini adalah i'tiyadul kalimah, menjadi memilih i'tiyadul kalimah. Kita nak kata macam mana si sara min adatihi ta'awwada, menjadi kebiasaan. Kita boleh kata begitulah kalau kita nak terjemahkan. Menjadi satu kebiasaan untuk kalimah-kalimah yang baik ini diucapkan oleh orang tersebut kepada saudara kamu yang Muslim. Jadi maksud itabatul kalam, yang bercakap baik ni adalah apabila seseorang itu menjadi adat kebiasaan dia, kalau dia bercakap dia akan pilih kalimah-kalimah yang baik. Maksudnya dalam nak bercakap tu dia tidak akan mengeluarkan kata-kata kesat, dia akan memilih kalam yang begitu indah, yang begitu baik, yang sedap didengar. Jadi itu yang dimaksudkan dengan i'tiyadul kalimah. Sebab i'tiyad itu adalah masdar bagi kalimah i'tada, i'tadu. Jadi i'tiyada, jadi i'tiyad sama erti dengan ta'awud. Jadi bila begitu, bila kita tengok ta'awwada ya ta'awwad, artinya adalah sara min adatihi. Contoh ta'awwadal kasal ataupun ta'awwada 'alal kasal. Jadi di sini insya-Allah itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari, nak menyatakan bahawa seseorang itu menjadi kebiasaan. Maksudnya dia bukan buat-buat, tetapi memang dia itu sudah baik akhlaknya sehingga dalam bercakap pun dia memang bila dia bercakap dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Itu yang maksud dengan i'tiyad. Okay, kalau siapa-siapa nak catat,
daripada Kamus Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi. I'tada, maksud dia adalah i'tada syai', i'tada syai', i'tada syai'a, maksud dia sara adatan lahu, sara adatan lahu. Kalau kita nak catat dalam catatan kita, sara min adatihi, sara min adatihi, sara min adatihi. Okay. Jadi i'tada syai'a maksud dia sara hadha syai' min adatihi. Itu yang dimaksudkan dengan i'tiyad. Jadi i'tiyadul kalimah menjadikan bahasa yang baik yang diucapkan oleh seseorang kepada saudaramu yang Muslim itu sudah menjadi kebiasaan orang tersebut. Yafrahu biha qalbu. Lalu orang yang mendengar kalam itu, dia jantung hati dia merasa gembira dan jiwanya juga merasa redha, merasa puas. Dia maknanya dia diseronok dengan ucapan tersebut. Jadi ucapan yang baik dalam kita bercakap ini sebenarnya rupa-rupanya macam sedang. Kadang bila kita nak cakap tu boleh je kita guna kalimah yang kesat, kita guna kalimah yang kasar, tapi kita pilih bahasa yang paling lunak. Apatah lagi kalau kita nak menceritakan tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika kita nak bicarakan tentang sahabat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan para awliya dan juga orang-orang soleh yang lain. Maka ketika kita nak menyatakan kisah itu, kita akan pilih bahasa yang paling indah untuk menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Sebenarnya pada kita dari segi akhlak itu satu akhlak yang baik, tetapi dari segi yang lain sebenarnya memilih ucapan-ucapan yang baik akan membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang seterusnya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdullah Al-Umari mendatangkan sambungan hadis sebelumnya, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa dhalika idza tawadda'ta wa kharajta qasidan al-masjid lis-salah. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Umari, Rasulullah SAW, sabdaan Nabi yang berbunyi, yang bermaksud dengan sebab setiap langkah yang kamu telah berjalan dengannya untuk menuju kepada sembahyang, itu juga adalah satu sedekah. Maknanya bila kita nak pergi ke masjid atau ke surau, langkah-langkah kita itu membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Umari, wa zalika idza tawadda'ta. Kenapa tu? Okey.